كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأهل الجمل كريها لي حيث الجمل سميتها آكلة الأوامي من واجب في الدين بتمام سميتها آكلة الأوامي من واجب في الدين بتمام ينبذ رأسي رحمة قدير أي أحمد مشهور بالتبديل الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأكرار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها قرينة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزلات فلتكفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها صنعه في زللي أسلمه في أكلها محالا هي وجوه ثم استحالا ثم جواز سلس الأسهام تلذة الأفهام واجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثلك في حق نفس الله عليهم تحية الإله ما لم يقبل الانتفاع في ذاته ومستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلامة يعلما تغير وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم وجودي معبودي ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه إن تلتقى مخالف للغير وحدانية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا بإلا فذاك كفر عند أهل الملة قل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو مهل فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسم الإله فاعل المختار تعليق ذي الصفات حتما دوما ما عدا الحياة وكلام سامي تعلق بسائر السامي قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي روفي وليس بالترتيب كالمألوف تحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب أساء الأدب
يأتي الإلهي في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة لو ضدها عليهم حكيهم رسالهم تفضل ورحمة للعالمين جلموا للنعمة وبالحساب والحشر والعقاب والثواب الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء ينطوي في كلمة الإسلام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رطب وغلب الخوف على الرجاء وسر مولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا لبلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار على الدوام مجتنبا لسائر مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال بلا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذيل للعمى واختم بخيرية على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم. Mana pengamu Allah orang Islam mana? Ada nak baca. Ayo, tu lah. Nah, lama lagi kak. Aku murtad juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ilaihi dan kepadanya wa ilaihi dan kepadanya ay wa ilal awwalilah dan kepadanya kepada yang pertama ay min usulit tariqil lit tariqis salamah atau lit tariqil mustaqimi al muwassili ilallah dan kepadanya kepada yang pertama daripada beberapa asas teras pada jalan yang betul yang menyampaikan hati seorang itu kepada Allah. Tu asyara telah mengisyaratlah oleh Nazim biqaulihi dengan perkataannya Nazim. Dia kata wajaddidit taubata lil auzari.
Wajaddidi, dan hendaklah memperbaharui. Tu tajdid maknanya kena perbaharui senantiasa. Dalam sehari itu paling kurangnya lebih daripada 3 kali. Tu. Sekurang-kurang wajibnya sekali. Wajaddidi, dan hendaklah memperbaharui lah olehmu. Kata hendak memperbaharui itu wujuban, sebagai hukumnya wajib tu. Bukan sunat dak taubat ni. Wajib kerana perintah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, tubu ilallah. Taubatlah oleh kamu kepada Allah. Maknanya ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Kembali daripada mengerjakan perkara yang adalah ia dicela pada syarak, kepada mengerjakan barang yang ia dipuji pada syarak. Tu sebagai kembali yang sebenar-benar. Maka tu wajib, kena taubat ni wajib. Bukan sunat dak. Wujuban. Sebagai hukumnya orang panggil memperbaharui senantiasa mentajdidkan atau bata akan taubat tu sebagai wajib hukumnya wujuban. Memperbaharui apa? Atau bata akan taubat. Apa taubat? Nak tafsir taubat tu ar-ruju'a ilallah ta'ala, kembali ia seorang tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kemarin kita baca dah dalam tu. Taubat orang panggil lughatan mutlaqur ruju'i, semata-mata kembali. Tu istilahan maknanya ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Kembali meninggalkan daripada barang yang adalah ia dicela pada syarak, kembali itu kepada mengerjakan perkara yang adalah ia perkara tersebut tu puji pada syarak, dipuji pada syarak. Tu kerana apakah jadi taubatan, hendaklah memperbaharui olehmu akan taubat pada Allah Ta'ala lil auzari, kerana segala dosa-dosa maksiat-maksiat. Lil auzari ay min ajlirtikabika. Lil auzari, itu maknanya. Lil auzari ay min ajlirtikabika lil auzari. Kerana menjadilah, kerana dijadikan mengerjanya engkau tu akan segala dosa-dosa. Memanglah kita tu pasti melakukan dosa. Kecil besar tak ada kira lah, pasti ada dosa. Maka kerana itulah diwajibkan kita tu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kalau gitu dia kata al-auzaru, dah bermula al-auzaru, bermula al-auzar dalam nazam tu ialah jam'u wizrin. Jamak bagi mufradnya ialah wizrun. Jam'u wizrin, jamak bagi wizrun. Gapo wizrun? Wa huwal maksiatu, dan ia wizrun tu ialah maksiat. Artinya al-auzari segala maksiat. Jamak ke? Jadi artinya hendaklah kita senantiasa memperbaharui, wajiblah kita senantiasa memperbaharui akan taubat, kerana dijadikan kita tu mengerjalah kita tu akan segala maksiat. Kalau gitu kata dia wa arkanuha, dan bermula segala rukun-rukunnya taubat tu salah satun, ialah 3. Tu artinya kalau tidak ada rukun taubat ni, orang tak panggil taubat lah, walaupun dia semaya sunat taubat. Sebab orang ada setengahnya yang faham kata bila semaya sunat taubat tu taubat. Ada semaya sunat taubat tu sunat, ada pun taubat tu ialah hukumnya wajib. Semaya sunat taubat tu hukumnya sunat aja. Kalau tak semaya pun, kalau dia tu cukup rukun taubat ni dia panggil at-taibun, orang yang bertaubat. Tapi kalau dia tu semaya sunat taubat tapi tak ada rukun-rukun taubat ni, maka dia tidak dipanggil seorang yang bertaubat.
Kalau gitunya wa arkanuha, dan bermula segala ruku-rukunya taubat tu salah satu ialah 3. Mananya 3? Pertamanya an-nadmu. Menyesal. An-nadmu ala ma waqa'a minhu minal mukhalafati. Menyesal di atas barang yang telah terjatuhlah ia, yang jatuhlah ia, ia seorang itulah minhu daripadanya, daripada barang. Gapo barang tersebut? Bayan pada kata ma minal mukhalafati, daripada perkara-perkara yang menyalahikan perintah Allah Taala. Tu. Tuhan suruh semaya, dia menyalahi, tak semaya. Tu Tuhan suruh dia tutup aurat, dia menyalahi, tak tutup aurat. Mana buka aurat? Tu menyalahi tu. Tu. Tuhan suruh dia tawaduk, dia takabur. Tu orang panggil menyalahi tu, mukhalafat. Tuhan suruh dia ikhlas, dia riak, ujub, sum'ah. Itu mukhalafat tu lah kata. Tu jadi rukun pertama taubat ni ialah menyesal. Kena ada orang panggil dalam hati kita tu rasa sesal. Allah, sesal aku. An-nadmu makna menyesal. Ala ma waqa'a, di atas barang yang telah jatuhlah ia man tadi tu minhu, daripadanya ma barang minal mukhalafati. Gapo barang tu? Daripada segala perkara-perkara yang menyalahi akan perintah Allah Taala. Tuhan haram dia tu, Tuhan tegah daripada berzina, dia berzina. Tuhan tegah daripada dia melihat aurat perempuan, maka dia melihat. Tuhan tegah daripada dia tu menipu, dia menipu. Tuhan tegah daripada minum arak, dia minum arak. Tuhan tegah daripada berjudi, dia berjudi. Itu orang panggil mukhalafat tu, menyalahi. Kerana apakah? Tu menyesal, ilak pada kata an-nadmu. Ilak pada kata an-nadmu. Kenapa menyesal tu? Di atas barang yang telah jatuhlah ia man tu daripadanya barang, daripada segala perkara yang menyalahikan perintah Allah Ta'ala. Limura'ati haqqillahi ta'ala, kerana nak menjagakan, kerana nak meraih, kerana nak memelihara dan menjagakan hak-hak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dah elak situ tu. Betul lah. Elak pada kata an-nadmu lah. Okey, elak pada kata waqa'ah. Kenapa menyesal tu? Menyesal di atas barang yang telah jatuhlah ia man tu daripadanya barang, daripada perkara-perkara yang menyalahi perintah Tuhan. Kenapa menyesal? Limura'ati haqqillahi subhanahu wa ta'ala, kerana nak meraih, nak menjagakan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kena menyesal. Dah. Itu yang pertama. Rukun taubatnya yang pertama ialah menyesal, kena ada menyesal. Jadi kalau seorang itu tidak menyesal, tu bukan cerita pula hati dia nak buat pula. Kalau tak orang taubat, walaupun dia mulutnya kata astagfirullah. Mulut dia kata astagfirullah, astagfirullah, tapi hati dia, sedap juga lu boleh buat sekali lagi maksiat ni, dah. Tu tak orang taubat. Kenapa? Taubat ni mesti kena ada penyesalan dalam hati. Sebagaimana kita tu menyesal apabila kita buat perkara-perkara yang merugikan kita. Gitulah bila taubat ni kena ada menyesal. Tu macam orang kan, dia melabur sehar ke apa ikutlah. Dia bagi hutang ke orang tu, sayang dia nak hutang, dia bagi. Berapa sayang dia bila boleh duit, lari tu, hilang entah ke mana, tak dapat dijejaki. Maka dia menyesal tak? Tu kena dalam perut dia menyesal. Gitulah taubat. Bila kita buat dosa, baru kena madalah hati kita, Allah nyesalnya aku, kena ada gitu. Barulah dikatakan kita tu taubat. Itu yang pertama, al-nadmu. Yang keduanya wal azmu ala alla ya'uda. Wal azmu ala alla ya'uda limithlihi. Yang keduanya daripada 3 rukun taubatnya ialah azam, putus dalam hati kita. Semangat yang membara dalam hati kita. Ada azimah, ada kekuatan dalam hati kita tu. Putus dalam hati kita. Kekuatan yang putus dalam hati kita.
di atas bahawa tidak kembalilah ia seorang tadi tu limislihi akan seumpama ma tadi tu. Ai minal mukhalafat lah. Nah. Tu kena ada azam lah hati kita putus. Semangat aku buat. Aku sekali-kali tak sirah buat benda ni. Itu dia panggil azam. Ada menyesal, ada azam, itu dia panggil baru taubat. Wahadzani, dan bermula dua ini. Mana dua ini? An-nadmu wal azmu ni. Itu wahadzani musyarru ilaihnya ialah an-nadmu wal azmu. Nah, menyesal dan azimah, mana semangat yang putus dalam hati. Tidak mahu kembali lagi mengerjakan dosa seumpama tu. Dua ni la budda minhuma. Yang ni tidaklah ia taubat tu daripada keduanya, daripada hazan. Tu tak dapat tidak. Tak dapat tidaklah ia taubat minhuma daripada dua ini. Mana? An-nadmu wal azmu. Tak ada. Wa hadzani, dan ini dua ni an-nadmu wal azmu. La budda minhuma. Tak dapat tidaklah daripada keduanya, daripada an-nadmu wal azmu. Menyesal dan putus tidak mahu mengerjakan lagi dosa tersebut. Fi kulli taubatin. Pada tiap-tiap taubat, ai min kulli dzambin. Daripada tiap-tiap dosa. Tak dapat tidak dalam tiap-tiap taubat kita daripada tiap-tiap dosa, mesti kena ada an-nadmu wal azmu. Kalau tidak dikatakan taubat. Walaupun wasbah ni ngatik. Astagfirullah. Siapa putus tak? Apa nama ni? Wasbah. Tapi dalam hatinya tak ada penyesalan dan tak ada semangat yang putus, tidak mahu kembali mengerjakan dosa tersebut, maka itu tidak dipanggil taubat. Bahkan dalam hati happy pula, bangga. Bukan menyesal, bangga. Lama kita tengok aku buat maksiat tu ni. Ataupun berazam untuk buat lagi maksiat tu. Walau mulut kata astagfirullah, maka tidak dikata seorang itu seorang yang bertaubat. Wasalisu, dan yang ketiganya daripada salah satu arkam tu lah. Daripada 3 rukun-rukun taubat. Yang ketiga daripada 3 segala rukun taubat tu ialah al-iqla'u. Al-iqla'u 'aniz zambi. Tu cabut terus. Cabut terus. Iqla' ni maknanya buang terus. Cabut terus. Al-iqla'u 'aniz zambi, cabut meninggalkan dosa. Cabut terus, lari terus. Tu iqla' an lil matruk. Cabut terus meninggalkan dosa. Cabut terus. Jauhi terus. Tu jangan duk main kok berat tepi lagi. Jangan pergi dekat lagi. Kita terjerumus dah buat dosa tu. Lepas tu kita pun duk pergi main pula ke tepi tu, duk ita-ita tak jadi. Orang panggil masih ada cita-cita lagi tu. Dah ni. Walaupun ada penyesalan, walaupun ada dah orang panggil azam tidak mahu kembali, tapi masih dikenang-kenang, dirindu-rindu. Duk main ke tepi ita. Sedap ke? Tu. Ada yang al-iqla'u 'aniz zambi. Mana cabut terus meninggalkan dosa. Cabut terus. Bila tu? Fil hali, ketika tu juga. Cabut terus meninggalkan dosa, fil hali, pada ketika tu juga. Masa tu lah. Maknanya kalau seorang tu dia tengah buat dosa, mari menyesal. Aku buat dosa ni. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku dalam hati aku buat sirawat ni. Tubuh dia tu kena lari lala. Tinggal tu, tika tu. Jangan menyesal ni buat lagi ni, duk gosok dak tu ni. Tak jadi gitu. Tu satu apa? Seumpama dosa rasuah ke riswah ada bang. Orang hala duit dia riswah. Dia pun okay. Astagfirullahalazim, dosa ni ya Allah, menyesalnya aku ya Allah. Tu aku tak sira buat benda ni ya Allah, aku tak sira kembali buat dosa ni, rasuah ni dosa. Man ghasya falaysa minna, Nabi kata. Lepas tu tangan duk gosok duit ni.
Lalah kali jaga-jaga sekali apa salahnya. Tak ada. Tak ada tak apa. Nah, mesti iqla'u 'ani dzambi fil hali. Mesti cabut terus meninggalkan dosa pada ketika tu juga. Nah, masa tu juga. Wa hadza, dan ini iqla' ni. Wa hadza, dan ini yang ketiga. Wa hadza ay wa hadza salis ni ataupun wa hadzal iqla'. Dan ini cabut terus daripada dosa ketika tu juga. Innama hanya sanya yata'atta. Sahlah ia, patutlah ia fi zambin pada satu dosa lam yang qadi, yang tidak akan selesai. Maknanya ia akan berkekalan selama-lamanya. Bi angkana yumkinu istimraruhu dalam tadi sebut. Apa makna la yang qadi? Yang tidak akan selesai. Dengan makna bi angkana, dengan sekira-kira bahawa adalah ia dosa tu yumkinu istimraruhu, mungkin oleh berkekalannya zamnya dosa tadi tu. Tu dosa tersebut mungkinnya orang panggil boleh berkekalan. Buat semua, buat. Sebab kita kata ngopak. Nah, duduk tengah nak ngopak ni, duduk tengah ngopak ni. Tapi ngopak tak boleh nak misah ni. Mana ngopak tu dosa dengan hak adamiyin, kena minta maaf. Tak jadi tu. Nah, ataupun kita ambil hak mudah lah. Tengok aurat orang tina Nah. Ayu duduk kat nyala ni relax. Kita ada boleh-boleh tengok orang tina. Nah, boleh tengok awet boleh-boleh. Wi. Ada main tu kat sini. Wi. Comel tu kat sini. Contoh. Tu hak tu orang panggil dosa tu payah nak selesai tu. Muka hari-hari duduk sini sama duduk tengok. Payah nak selesai. Maka rukun yang ketiga ikhlas ni, jangan duduk sini dah. Kena pergi duduk dalam. Nah, tepat hak boleh menyebabkan dosa tersebut tu tidak akan selesai, dia kena tinggal. Tu dah. Itu maksud gitu. Jadi ikhlas ni ialah innama yata'atta fi dzambin la yanqadi, mana hanya sahlah ia, patutlah ia pada dosa yang tidak akan selesai. Lagu mana tidak akan selesai? Bi angkana, dengan sekira-kira bahawa adalah dosa tu yumkinu istimraruhu, mungkinlah oleh berkekalannya. Jadi kalau dia tu duduk sini lagi, maka dia tu akan berkekalan duk tengok, duk dengar maksiat atau duk tengok maksiat. Maka ketika tu disyaratkan rukun yang ketiga ni ialah ikhlas, cabut. Tinggal terus. Cabut terus. Jangan duduk lagi situ. Tu lagu tu dah. Mana kalau saing orang ni menyebabkan kita tu senantiasa mengerjakan dosa yang tidak akan selesai-selesai, berkekalan sama, bos saing berhenti. Soyak ke dia lah. Lama kita pergi oyak ke dia pula. Aku tak boleh saing dah dengan kamu ni. Sebab apa? Sebab kalau aku sayang kamu, banyak dosa aku. Itu ni. Jangan lagu tu. Jadi kita anggap diri kita tu cuci pula. Lepas tu orang lain tu dosa. Tak payahlah. Kita hindari. Tuan-tuan, mana ada yang mau tak selesai yang kahwin lah ni? Dok, kahwin nak beki diri kahwin. Ada yang mau tak apa. Dong, ada yang mau melekat. Gitu. Jangan ya kahwin tak selesai dengan demo banyak dosa. Jakit pakai kahwin pula. Kahwin bersih ni. Yang itu. Dah kita tahu dah selesai dengan dia memang buat dosa. Dah lalulah gapo tak nak pergi berderak kok jerai mana, kok janda baik mana, nak pergi ngitik siapa, nak pergi bos saya je berhenti. Itu ikhlas. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tinggal dia, dosa tu tak akan selesai. Duk buat semua. Maka ketika tu disyaratkan rukun yang ketiganya ialah al-ikhlas. Cabut tu. Fayajibu, maka wajiblah. Tu tafriq lah ni. Fayajibu, maka wajiblah al-kafu, oleh menahan diri, anistimamiz zina, daripada menyempurnakan zina. Tafriq pada kata tu al-ikhlas. Tafriq pada kata as-salisulah. Bila sebut kata yang ketiga disyaratkan cabut terus diri kita tu, tinggalkan dosa pada ketika tu juga, fil hali, pada masa tu juga. Kalau gitu fayajibul kafu, maka wajib menahankan diri kita tu anistimamiz zina, daripada menyempurnakan zina. Ni wala'iyadzu billah. Dah ni anak-anak muda ni banyaklah ni. Saya Yusuf Yunus tu. Tu abah hak sewi kahwin lagi contoh. Dia duk gelepar dah. Nonek dia tu berat dah. Huyung ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Tak agak cetung lah.
Ha. Wal iyadu billah. Nah, tiba-tibanya pergi keluar berdua-dua maka tidak adalah bila berdua-dua laki-laki perempuan yang bukan mahram juga, yang ajnabiyah, mesti ada yang ketiga lalu dah. Duk bisik ya dah. Tak ada orang ni. Setu sikit-sikit gitu ya. Gosok sikit-sikit ya. Nak? Peluk sikit-sikit ya. Romen sikit-sikit apa kerjanya. Kalau zina ni, kamu ngaji dah di pondok Rumi itu. Kita pekah kata zina-zina ni kena tergelar hasyapah. Nah. Dah hasyapahmu tak ada tergelar lagi lah farak. Kasihmu tu. Nah. Cium sikit. Tu mukaddimah zina dia panggil. Nah. Seorang tu kalah dengan nafsu syaitan ya. Cium. Tu tiba-tibanya pak terjatuh zina. I'ah tak ada tubik lagi aman ni. Pak mari menyesal hati. Ui, aku hijau apa ni? Astagfirullahalazim. Nah, contoh kita kata aku tak sedar buat benda ni. Tak sedar buat tu cabut belai tinggal lalu lah. Lama tak sedar buat duk main hiyah lagi. Jangan. Al-iqla' cabut tu. Cabut anizambi fil hali. Cabut tu. Nah, daripada menyempurnakan. Lama ala-ala menyelut perkasan biar sampai ke pakal lengan abahmu. Janganlah. Fayajibul kafu an istimami zina. Maka wajiblah oleh menahankan diri daripada menyempurnakan zina. Cabut terus, lari terus. Kasih kata wana Said darling lari ni. Nah, tak ada habis lagi projek kita. Atau kita buat kerja dah besar dah ni. Wajib dia kena amal makruf nahi munkar pula situ. Ya wajib tu. Wajib tu. Nah. Sebab apa? Sebab kalau nanti dia taubat, dia bukan hanya taubat di atas dosa berzina saja. Kalau takdir ketika mana dia berzina tu dia tidak ada nahyu anil munkar, dosa pula sekali lagi situ. Merah. Tapi memang tak ada lah tengah hidup zina tu. Dosa ni mau tahu tak? Ada gitu. Wala taqrabuz zina ada. Wah, jadi mempermain-main perintah Tuhan pula. Tapi kira-kira hukum lagu tu. Artinya seorang yang berzina tu pun wajib lagi nahyu anil munkar. Di antara dua yang melakukan maksiat. Sama maksiat ke apa-apa, merapok 10 orang merapok, nak pergi merapok. Sudah dia merapok ke apa, dia pun sampai masa taubat. Dia boleh hantarlah kalau kita kata kak, minta maaf, minta halal ke apa. Kalau tak dia halal nanti dia ada depan tu akan dia cerita. Bukan semai sunat taubat, bukan semai sunat tasbih dah. Ya ada cara dia hak lain dak tu. Tu hak syarat aja. Lepas tu dia taubat daripada dosa curi, dosa merapok. Dia kena taubat juga ketika mana dia merapok ramai-ramai dengan sahabat dia itu tu dengan perompok-perompok yang lain, tak ada nahyu anil munkar daripada merapok. Dia tak ada ayat ke sahabat dia, dosa kita ni. Dia tak ada. Dosa tu. Hak tu dosa tu dia kena taubat juga. Herak. Tu. Habis. Wa syurbil khamri. Ni atas pada kata az-zina. Atas pada kata az-zina tu. Wa syurbil khamri tu atas pada kata az-zina. Ai fayajibul kafu an istimami syurbil khamri. Maka wajiblah oleh menahankan diri dia tu daripada menyempurnakan minum khamar, minum arak. Saya minum arak. Nah, dia minum dah arak. Tapi tak ada habis lagi sebotol. Pak. Mari dah hidayat taubat. Astagfirullahalazim, apa aku buat ni? Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Aku tak sudah kembali buat benda ni. Lepas tu, ni arak ada ni. Wajib dia kena tinggal. Iqla' aniz zambi fil hali. Jangan astagfirullahalazim. Gogok. Astagfirullahalazim. Gogok. Jadi tu. Baiklah. Jangan, wajib dia kena tinggal lalu lah. Jangan dia sempurna kayak kata, biarlah sikit lagi ni. Apa ni kita taubat nasuha lah. Jangan. Tu jangan dah. Wa'an ni atah pada kata anistimami. Tadi atah pada kata azina dah. Wa'an ni atah pada kata anistimami. Ai fayajibul kafu. Maka wajiblah oleh menahan diri seorang an aziyati ahadin, daripada menyakiti seorang, yakni minal khalqi, daripada makhluk Allah. Wajib dia kena tahan dia daripada menyakiti seorang pun daripada makhluk Allah. Waraddi
Waraddi ni atah pada kata al tak kena. Jap. Waraddu deh. Atah pada kata al-kafu. Waraddu. Kalau atah pada kata atah pada kata an, tak kena. Jadi fasik makna tu, fayajibul kafu, maka wajiblah oleh menahan diri. Menahan diri an raddil mazalim. Tak kena itu. Jangan harta bagi hak dia ambil dengan zalim. Mana sipel lagi harta hak kita curi tu. Jangan. Tu silap tu. Silap wa atah tu fasik makna. Atah pada kata al-kafu dah. Dulu dia tu waraddi ni fayajibu raddul mazalimi ila ahliha gitu. Dan maka wajib juga dia mengembalikan benda yang diambil dengan secara zalim. Mazalim ini benda yang diambil dengan secara zalim ila ahliha, kepada ahlinya, kepada tuan empunya barang. Ni dosa dengan orang ni. Dosa dengan orang. Wajib dia kena hantar balik barang tu. Tambah lagi, wastihlal, dan wajib dia kena menuntuti halal. Kalau barang tu tak ada dah. Umpama orang curi duit puluh ribu, lepas tu nak ganti balik tak ada, maka wajib dia kena pergi jumpa dengan tuan barang yang dia curi tu. Atau saya ambil duit cik 50,000, saya menyesal sungguh-sungguh, tapi saya nak ganti balik tak ada. Macam mana saya nak dapat halal daripada cik? Tunggu atas tuan dia kata. Bayar hutang ke, kerja kebun aku ke, selama berapa bulan. Tu lagu tu. Bukan dia pergi semaya sunat tasbih tu gak, getak-getak gitu bulu roma, akan sesal dah. Orang panggil dosa dengan makhluk. Tak boleh tahu. Faham tak? Jangan buat lagu tu, jangan. Wastimahul mazlumi. Atah pada kata al-kafu lagi ni. Ai fayajibu maka wajiblah istismahul mazlumi, maka wajiblah oleh menuntuti maaf. Tu minta maaf maknanya. Istismahu samah tu lah. Maaf dah, excuse me, tu maknanya. Istismahul maknanya minta maaf lah. Minta maaf, wajib dia kena minta maaf al-mazlumi, akal orang yang dizalimi. Tu dah. Kata wajib dia kembali ke benda hak dia ambil dengan secara zalim kepada tuan dia, dan wajib dia kena minta maaf kepada orang yang dia buat zalim. Kait tu. In amkana, jika mampu ya. Kalau dia mampu. Gitu dah. Kalau dia mampu dengan bahawa orang tu ada, atau barang tu ada, orang hak dia buat zalim tu masih hidup dan boleh dicari, boleh minta maaf. Nanti kata tu wajib dia kena pergi minta halal, minta maaf, hantar balik barang dan sebagainya. Tu. Ataupun orang tu dia ngopak, sama tak? Wajib dia kena pergi minta maaf. In amkana, jika dia mampu. Wa illa, dan jika tidak. Ai wa illam yumkin, dan jika tidak mampu. Lagu mana tidak mampu? Dengan sekira-kira bahawasanya orang tu tak ada dah. Dia pergi pulak rumah dia pergi curi tu, kosong dah rumah tu. Yang kata rumah tu kosong, rumah tu bercabut habis, tak ada. Faham mana tu dia? Tanya. Tak tahu ni pindah pergi ke Amerika mana, tak tahu. Dia jual tanah ni, rumah-rumah dia pun dia mau sodok ke apa. Pas Amerika, dia pun pergi Amerika pula. Pergi cari Amerika tak jumpa. Pas dia pun sesak di Amerika. Tu tak jumpa sungguhlah. Kira tu tidak mungkin. Istaghfara lahu, maka menuntuti ampunlah ia seorang tu lahu baginya, bagi mazlum, bagi orang yang dia buat zalim. Tu dia minta apa? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang aku buat jahat tadi tu, ya Allah. Orang yang aku curi barang dia, orang yang aku ngopak tu, ya Allah, mu ampun dosa-dosa dia, ya Allah. Wa tasaddaqa lahu, dan bersedekah baginya, bagi mazlum. Dia sedekah ke apa-apa kan? Niat lalu dah. Mudah-mudahan pahala ni bagi
Mu hadiah kepada orang yang aku buat jahat mula. Hak aku buat zalim mula. Hak aku curi barang dia. Hak aku ngopak ke dia. Hak aku buat khianat ke dia. Aku nak tak ada dah dia. Aku tak jumpa hari dah dia. Maka setiap kali dia sedekah kau buat amal kebajikan berapa, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya pahala tu diberi kepada mazlum tadi tu. Tu dah. Kalau ada hak tanya lagi tu memang bodoh benar lah tak ada ni. Dia kata apa lagu mana kalau semaya sunat tasbih ni Tuhan tak apa juga dosa-dosa kita dengan makhluk. Loh, ni lah cara dia pada. Pada suruh ngaji yang duk cepat komen. Ni komen apa Abu Jahal lalu dah komen. Ni. Tu yang tunjuk kat bodoh kita. Lapar tunjuk bodoh apa kau orang ni. Apa ada juga orang komen. Harus pada akal Tuhan nak apung. Loh, yang mai hukum akal pula harus pada akal Tuhan nak apung. Oh, bergerah. Ni hukum syarak ni, bukan boleh main hukum akal. Kalau kira hukum akal mu harus je orang buat maksiat, orang kafir masuk syurga, harus lagi pada. Nah, ayat ke dia. Kalau nak main hukum akal semata-mata, orang kafir pun harus Tuhan boleh syurga. Masalahnya orang kafir boleh syurga tu hukum syarak atas mana? Dak, innallaha la yukhliful mi'ad. Tu biar reti je main akal saja bodoh. Kita ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Payah menata taksub ni payah. Taksuber dia panggil. Nah, payah. Dia taksub kat gelap perut. Pedah tak nampak gapo dah benda hak sebenar kau gapo. Nah. Tu dia kira nak meneh juga, nak betul juga. Hak mana tokoh hak dia taksub. Baik ya situ. Pakai mampu gitu. Sebab tu. Nah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil kata kamu kata gi mampu gi ngajahimu gitulah. Selamat pergi dengan jahimu gitulah. Nah, selamat pergi dengan jahimu gitulah. Tebing jawab panjang-panjang tak ada guna waktu letih tangan agak naik ya. Nah. Tu sebab tu kalau mudah lah ni hak nampak jahil ke apa, kita komen lalu kita ayat. Mana nampak Pak Abu Jahal remo ni? Gitu lalu. Mana nampak keturunan Abu Jahal mana? Gitu lalu. Biar reti bahasa tadi. Nah, ngaji malah. Lepas tu dapat nak komen orang. Wa tasaddaqalahu dan bersedekah baginya bagi mazlum. Bima dengan barang yumkinuhu yang mampulah yang mantuhu akan dia barang. Kenapa lagu tu? Fa innallaha ta'ala tu ila pada kata istaghfaralahu wa tasaddaqa ila akhir tu. Fa innallah kerana sesungguhnya Allah Ta'ala, fa innallaha ta'ala kerana sesungguhnya Allah Ta'ala idza alima apabila mengetahui la ya Allah Ta'ala sidqal abdi akan benarnya bagi hamba tadi tu. Seorang tu benar-benar nak tobat sungguh, tapi dia cari orang hak dia buat khianat tu, tak jumpa dah. Nak hantar klik barang pun tak jumpa, nak minta maaf pun tak jumpa. Tapi benar-benar dia bersungguh cari, bukan main-main dah. Bukan cari ikut Facebook, lepas tu tekan make location sikit, lepas tu start kereta tak jadi ya. Ya. Nah, tu tak bersungguh. Ni bersungguh. Ya rela lah kalau tu hak dia buat khianat tu, nah, hukum apa-apa takzir atas diri dia. Dia sanggup. Tu dia benar sungguh seorang hamba. Ardallahu anhu khusma'ahu khusama atau khusma'ahu. Membuat reda lah oleh Allah Ta'ala daripadanya hamba akan musuhnya, akan lawannya hamba. Mana akhirat esok tu hewak jadi orang hak dia buat khianat tu dia reda dengan dia. Dia tak reda apa? Dia kita tengok, pahala aku banyak bila masa aku buat ni. Aku di pun malah mayat tu ni. Mana banyak? Tuhan kata ni pahala bukan mu duk buat. No, orang hak buat khianat kamu tu dia cari mu nak minta maaf tak jumpa dah. Nah, mu pindah jauh atau mu mati ya dia kata. Maka dia nak taubat tu tak boleh lah. Nak minta maaf dengan mu. Maka tiap-tiap kali dia istighfar kamu. Nah, dia minta ampun ke dosa-dosamu, minta aku ampun dosa-dosamu. Tiap-tiap kali dia buat kebajikan sedekah ke apa, dia minta aku masuk dalam akaun bankmu. Maka kerana tu hari ininya banyaklah pahalamu. Kalau gitu orang hak mazlum tak ada kata tak apa tu, aku reda dah, aku maaf dah orang ni. Selesai. Dah. Itu lagu tu bukan kata semaya sunat tasbih juga. Getak-getak bulu romo ngai. Selesai masalah. Senang buat kerja dosa dengan manusia. Jangan. Habis itu watasihhu taubatu min zambin duna akhara bi khilafis sayri ila Allah. Wallahu a'lam.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasani, dan yang ketiga daripada salah satu mawadi'ah, daripada tiga segala tempat-tempat bagi tawakul. Tempat yang perlu kita tawakul, bergatus ngoti hati kita dengan Allah Ta'ala, ada tiga tempat. Satunya kemarin hak lepas dah dalam bab rezeki yang telah dikismahkan, dibahagikan oleh Allah. Orang panggil rezeki maksum. Kita kena thiqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hari ininya, hati kita tu kena tawakul pada Allah Taala fi maudhi'in nusrati. Pada tempat memberi pertolongan, pada tajuk memberi pertolongan Allah Taala kepada kita orang mukmin. Nusrah, memberi pertolongan Allah Taala kepada kita orang mukmin. Wahwa, dan ia maudhi'un nusrah ni, tajuk memberi pertolongan Allah Ta'ala untuk kita orang mukmin ni, yang mana wajib kita hatinya kena siqah dengan Allah Ta'ala. Al-i'timadu, berpegang hati, wasaqatu wal wasaqatu, dan percaya hati. Berpegang hati dan percaya hati binasrillahi azza wa jalla, dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, laka, bagi engkau, akan dikau maknanya. Bila tu? Iza, ada kait ada kait pertolongan Allah Ta'ala tu bila? Iza nasartahu, apabila menolonglah engkau hu akan dia Allah, ay nasarta dinahu, menolong oleh engkau akan dia Allah, maknanya menolong oleh engkau akan agamanya Allah. Wajahatta, dan bersungguh-sungguh oleh engkau, yakni biibadatihi, dengan ibadat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, ni sebagai dalil lah ni, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amri, mesyuaratlah mereka itu pada hijab perkara-perkara mereka nak buat hijab. Fa iza azamta, apabila putuslah oleh engkau, setiap keputusan engkau tu daripada musyawarah tu engkau putus, fatawakkal 'ala Allah, maka hatimu hendaklah bergantung mengonek-ngonek pada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Wa qala, dan berfirman Allah Taala lagi, intan surullah, yani ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, intan surullah, jika kalian menolonglah kalian akan Allah. Mana tansuru dinallahi wa rasulihi, itu mana tansurullaha ay tansuru dinallahi wa rasulih, menolong akan agama Allah dan agama Rasulnya Allah, Islam ni lah. Itu kata setengah. Wakilah kata setengah lain, tansuru awliya Allah, menolong kalian akan wali-waliullah, wa hizbih, dan tu kumpulannya, fuak wali-waliullah. Kalau mu tolong agama Allah, mu tolong awliya illah dan fuak jamaah awliya ni, yansurkum, nescaya menolong akan kamu, yakni oleh Allah. Yansurukumullahu bil ghalabati 'alal aduwi, nescaya menolong akan kamu, yakni oleh Allah, dengan memenangkan kamu itu di atas musuh kamu. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayat dia panjang lagi sebelum tu. Ayat dia kata Allah Ta'ala firman, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Walaqad, dan sesungguhnya, arsalna, telah mengutuslah oleh kami, min qabli, sebelum daripada kamu wahai Nabi Muhammad, rusulan, akan beberapa rusul-rusul, ila qaumihim, kepada kaum mereka itu beberapa rasul. Faja'uhum, maka mendatangilah mereka itu. Tu rasul-rasul itu, hum, akan mereka itu kaum, bil bayyinati, dengan penerangan, keterangan, kenyataan, penjelasan. Tiba-tibanya, fantaqamna minal ladzina ajramu, maka memurkailah oleh kami, yakni Allah Ta'ala, minal ladzi, daripada orang-orang yang ajramu, yang mujrim, yang derhaka mereka itu kaum. Wa kana haqqan 'alaina, dan adalah kewajipan di atas kami. Haqqan makna sebenar, makna kewajipan di atas kami, nasrul mu'minin. Tu
menolongkan akan orang-orang yang mukmin. Tu janji ke tu. Wa hadza, dan ini maudhi'un nusrah ni. Ini tawakul pada tajuk pertolongan Allah ni. Wajibun ilah wajib bil wa'di, dengan sebab janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis situ. Wasalisu, dan yang ketiga, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.